My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Добрый день, суток, друзья, канал Красавица, прошедший. Меня зовут Сергей, мы продолжаем прохождение игры Call of Juarez Gunslinger. Что ж, мы с вами отправляемся мстить дальше этому поганому Бобу. И, в общем-то, мы на полпути, я так понимаю, уже приблизились к нашей заветной цели. Мы отправляемся к каким-то железнодорожным путям. Там какую-то... Что-то речь шла про золото, его перевозку. Поэтому, я думаю, мы впишемся в самое что ни есть пекло и даже, возможно, не упустим шанс на месть. Это все не может не радовать. Так, мы снова оказываемся в живописнейшего вида лесочке. Такс. И мы идем. Пока что нету никого. Не видно ни людей, ни зверей. Но я уже слышу как минимум какую-то пальбу, поэтому я желаю присоединиться. Чем быстрее, тем лучше. Так, какие-то крутые... Оу! Спуски, такс. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Доберитесь до верхней части моста. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. А это безопасно? Я полагаю, что вопрос риторический, так как нет. Тихо, тихо, тихо. Тут теперь главное Так. Вот мы перескочили кое-как, но здесь еще есть эти поезда, эти вагончики индрасщельные. Так. Тихо, 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 быстро. Одним словом, мы продолжаем наблюдать эпик. Так, мы видим, собственно, локомотив, который тянул все это дерьмо. Так, что это такое? Так, да. Обрезанная винтовка? Так, а подожди-ка, у меня какая? У меня золотая. Давайте посмотрим, что это такое. Хотя бы исключительно из интереса. Так, ну, меньше патронов, все ясно. Так, окей. У нас есть, кстати говоря, навык. Можно было бы его потратить. Так, твердый прицел, до приближения. Вот я хотел
щедрость. Вот где динамит можно было бы дополнительно бросать из одной шашки. Так что вот мы к этому двинемся делу. Так. В ушах у кого-то звенит от взрыва моста. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Так, все, мы... From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Так, надо было бы вынести отсюда. Вот жалко, нету никаких этих явно показательных... Птичка. Улетела. Этих... Информация об оружии, что типа сколько единиц урона, сколько там того, сего, 3-го, 5-го, 10-го. Как в том же Borderlands. Oh shit! I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Так, хотелось бы побольше будет информации об оружии. Any way I could, I made my way towards my prey. Единственное, что ты найдешь, это падение с высоты. Я что-то не подумал, что тут можно навернуться. Я по глупости посчитал, что эта игра защищает играющего, что она не даст просто-напросто сорваться вниз. Ну что ж, я ошибался. Так, у кого тут еще много пуль и мало мозгов? Кто там вопит? Я слышу, кто-то орет. Так, тихо. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Тихо, тихо, что ты руками своими машешь? Культяпками своими достал так. Эпик одним словом. Надо было вперед продвигаться, пока было замедление времени. Ничего. Камбук мы сделали. Так, что там, револьвер с узором, да? Да, вот я, пожалуй, его возьму, он мне больше нравится. Так, и что? Золотая винтовка, ну, As I такое. mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Так, убейте грабителей поезда и отыщите Боба. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Он подползает такой и говорит: ты Пейн, я ног не чувствую, а я ему: Боба, у тебя их нет. Буба Фетт. Буба Фат. Куда ты там выскочил? Дегенерат. Так, нет, что как-то коротенькая винтовка не очень меня радует. Я возьму, пожалуй, дробовик. You bastard! Что-то как-то тела стали плохо отлетать от выстрела из дробача. Так, а что, мне нельзя войти? Так, кто орёт? Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Эти утки стреляют обратно. Поезд сделал бум. Собственно, дорогие друзья. Я думаю, в этот раз это вполне уместно. Так, сейфы. Что-то какие-то пустые сейфы, золота даже нету в нем. А, нет, есть секретик. Джордж Плосконосый Карри. Так, что такое? А, это лестница, да? Лестничка. От слова льстить. Давай, I kept hoping the law would show up and give me a You mean hand. like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Эпично? Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Вы посмотрите на этого человека, армию. Всех в одну рылу уложил. На, лови. Retreat! 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 Сколько у тебя хелов, а? Или я солью стреляю, как дедушка-охранник какой-нибудь?
Так, а что, мне можно внутрь спуститься вагона? Да, похоже, можно. Почему бы этого тогда и не сделать, раз я там в гораздо большей безопасности? Ха! А, ну все уже умерли. Все уже счастливо сдохли. На, лови. Динамитов побольше бы с собой таскать. Я полагаю, для этого надо качать другую ветку, которую я как раз и не качаю. Так, ну ладно. Благо было пополнение этого дела всего. Так, а что дальше-то? Так, я могу спуститься? Слушайте, могу. Толку от этого, правда, нету, но, тем не менее, возможность есть. Как-то наш чувак запыхтел, он, видимо, перевозбудился от всего этого эпика. Ну что ж, не буду его за это винить. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Банкноты летят, доллары! Спасай доллары! Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Чё с них тут немножко осталось? Call of Duty, сейчас слово такое-то. Всё или вас сколько осталось? Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Так, аккуратно. Большая скорость, хороший фокус. Это будет в нашу пользу, скорее всего, сейчас. Доллары падают. Ну, отвлекись на доллар. Ну, что такое? Ай-яй-яй. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Эх, They ended жаль. up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Плосконосого, к сожалению, получилось бесчестно убить, но это, в принципе, не так уж и страшно, дорогие друзья. И я думаю, что продолжать выслеживать чувака, ответственно за смерть дорогих и близких нам людей, мы будем уже в следующей серии. А пока что мы играем в Call of Juarez, Gunslinger. Вы были на канале Часть, меня зовут Сергей. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!